सदके 100 वार जोगी बाबा नंद सिंह तो मैं जावा बलिहार धन बाबा नंद सिंह तो सदके 100 वार धन बाबा नंद सिंह तो 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 मैं जावा बलिहार धन बाबा नंद सिंह तो सदके 100 वार धन बाबा नंद सिंह तो मैं जावा बलिहार धन बाबा नंद सिंह तो सदके 100 वार धन बाबा नंद सिंह तो सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बणियाई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई अंगीकार कियो मेरे करते गुरपुरी की वडियाई अब चल नीम धरी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई धन सकागद कलम धन भांडा धन मस धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच आपे पट्टी कलम आप उपर लेख पे तू एको कहिया नानका दूजा काहे को दूजा काहे सी मेरी है जमे ते मर जाए एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाई सुआओ गुरसिख वीर बजुर्ग माई भाई बहुत ज़्यादा कर्मां वाले हैं सो घोर कलयुग दे विच कर्म बनाउण दा पुन बनाउण दा समा मिलिया है कईयां दे कर्मां विच पुत्र नहीं लिखिया हुंदा कर्मां विच ते हुंदा नहीं कर्म बनाया बनते है कईयां दे घरे पुत्रता हुंदा माया नहीं हुंदी माया आउंदी होई नहीं आउंदी लगदी वध है चिंता कईयां नूं तंदुरुस्ती नहीं आउंदी पैसा लगी जांदा है ते कईयां दे घर विच कलेश ईरखा द्वैश बड़ा समा औखा लंघदा है कईयां दे घर विच लाद माड़ी हो जाती है सो इस करके आओ सारे साधन ये गुरु नानक साहब ने बंदे दे पुन बनाउण वास्ते है भाग बनाया बनती है घर बैठिया रोजी भी नहीं मिलती है उद्यम करत बंदा ही उद्यम कर सकता पुन बनाउण दा 84 लाख जूनियां नहीं कर सकती कर्म बनाउण दा उद्यम नहीं कर सकती उद्यम करत आनंद पिया
सिमरत सुखसार जप जप नाम गोविंद का पूर्ण विचार। इत्थे पूरी विचार दे नाल मात लोक विच कर्म बनते हैं। इस करके बहुत वड्डे भागां वाली संगत है। समय की बहुत सकोच है। अज बाबा जी गरीब नवाज बाबा आनंद सिंह दे अवतार दिहाड़े के खंड पाठां दे भोग पाए गए हैं। 205 खंड पाठां दे भोग पाए गए हैं। हजूर ने कृपा की है। वड्डी है कमाई बाबा जी की अपने पातशाह की। अपना कर्म चंगा है। पाठी सज्जणा ने बहुत सेवा की है पाठां दी। होर गुरसिखा ने पहरे दी होर बड़ी सेवा की। बाइयां ने जल पानी प्रशादा पानी दी बहुत सेवा की है। सेवक जन की सेवा मंग है। पूरे कर्म कमावा पूरे कर्म बनते है बन रहे है बन गए है। नानक की प्रपास बनंती तेरे जन महापुरख देखण पावा। सोती वड्डे भागां वालियां संगतां छेवें पातशाह जी हरगोबिंद साहब महाराज उन्हां दा भी बंदी छोड़ दिवस है। गुरु साहब पहला आ गए सी। कुछ चिर पहला आए पातशाह जी श्री अंमृतसर। पहला तैयारियां कीतियां दीपमाला दियां। गुरसिखा ने बेनती की सी भी हिंदू धर्म विच दिवाली मनाई जाती है। सिख धर्म विच कोई इश्तिहार नहीं है। सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने फिर कृपा की भी श्री अंमृतसर ऐरकी बहुत वड्डा दीपमाला का दिहाड़ा मनाया जाना है। हर साल सालाना मनाया जाएगा। उदों तो लग के हुण तक मनाया जाता है। इस करके बड़े भाग हैं। छेवें पातशाह जी ने जिस टाइम ते बख्शिश होई जोधे सूर में घोड़े रखे शास्त्र तां जहांगीर बादशाह कोले शिकायत हो गई भी जी ऐ पंचम पातशाह के पुत्र है ते भी ऐ जंग युद्ध दीयां तैयारियां कर रहे हैं। जहांगीर विचार करके सोच के चंदू वजीर सी वजीर उन्हें आख्या भी हुण समा है। अगे गुरु साहब की शहीदी हुई भी फिर हरगोबिंद साहब महाराज उठे। हुण फिर भी को करना चाहिए है। छेवीं पातशाह जी नूं बंदे भेजे गए रोका भी जहांगीर दिल्ली दर्शन करने चाहता है। सत्कार ना उन्हां समय ते सच्चे पातशाह नूं बंदे आए सेवादार जहांगीर वालियों भी गुरु जी दर्शन करने चाहते हैं। गुरु समर्थ सन। ऊँ जो ये गल हुई सारे बड़ी दुविधा बन गई भी खैर नहीं है
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਮਜਨੂੰ ਟਿੱਲੇ ਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਗਏ ਦੀਵਾਨ। ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਲੋਟ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਡੇਰੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਦਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਸਾਹ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਸਤੀ ਚਿੰਬੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਮੂਹਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਲੀਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਭਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉੱਥੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ 52 ਰਾਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਸੰਗਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਬੜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾੜ ਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜੂਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੰਨਿਓ ਰਾਸਣ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ 40 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹੋ, ਸਾੜ ਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ
ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 5 ਸਿੱਖ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ 60 ਸਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਾ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਪੀਰ ਜੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੈ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਤਕ। ਤੇ 16 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 52 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਹਜੂਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਜਨੂੰ ਟਿੱਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੀਨ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦੂ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਣੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗੋ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਕੋਲੇ ਮਾਲਾ ਸੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ। ਹਜੂਰ ਐ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੱਪ ਦੀ ਕੰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੀ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਪੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਉਸ ਮਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੰਦੂ ਕੋਲੇ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਈ ਕਿੱਲੇ ਤੇ, ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਲਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸੇਵਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੋ, ਰਸਨਾ ਹਿਲਾਓ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਚੋਰ ਚੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਜਨੂੰ ਟਿੱਲੇ ਲਿਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫੱਟੀ ਪਾਈ। ਫੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਚੰਦੂ ਦੇ 7 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸੇਵਕ, ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਬਿਰਧ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਸੀਗਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਢੋਲ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ 1 ਪੈਸਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਲੀੜੇ ਸਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਤ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਿੱਖ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕ ਲਈ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਥੈਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਿੱਟਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਰੋਗ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਪੈਸੇ ਰੋਣਾ ਆ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੜਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਮੇਰਾ। ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਊਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ 1 ਪੈਸਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ,
ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀਏ। ਉਹਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੀ 4 ਦਿਨ ਹਾਰੀ ਭਰਾਓ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡੂਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੇਖ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ। 4 ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹਾਰੀ ਭਰਾਈ, ਕੈਸਾ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਗੀਠੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਊ, ਹੁਣ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਭਗਵਾਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਿਅਰਥੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਨੀ ਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਮਗਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਅੰਗੀਠੇ ਵੱਲ ਰੱਖੀ। ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਵੇਖੋ, ਚਿੱਟੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਓ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਕਾਰਜਾ ਵਿਰਾਸ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਜਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਜਪਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਵਚਨ। ਅੱਗੋਂ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹਜੇ ਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਲਈ। ਸਰੂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੂਹਰਿਓਂ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰੂਪ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਸਾਧੂ ਚੰਗੇ ਐ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਜਮ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀਵੇ ਦੀਪਮਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਰੀਰਕ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ। ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਲక్ష్ਮੀ ਆਊ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਈਏ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਕਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲక్ష్ਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਘਰੇ 4 ਪੈਸੇ ਪਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜੇ।
ਲੈ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਇਓ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10 ਜੋਤਾਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਜੋਤਾਂ, 13 ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਓ। ਜੇਕਰ 13 ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਢੀ ਖਾਨੇ ਬੈਠਾ 13 ਧੜੀਆਂ ਤੋਲਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਮਾਈ ਪਾਈ ਅਤੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਆਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸਾਧਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 205 ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਚਤਰ ਦਿਸਾ ਕਿਨੂੰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਤਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਠਾਕ ਅਪਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਧਾਰਿਓ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਾ ਮੇਟੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਠਾਕਰ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜੂ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਜਾਇਓ, ਜਾ ਕੇ ਜੋਤਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜਾਕੇ ਲਿਆਏ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਬੈਗੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭੋ ਪਾ ਦਿਓ, 4 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਵੇਲੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ।
ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਸੇ ਉਪਕਾਰੀ ਜਗਤ ਮੈਂ ਗੁਰ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। 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 ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਉਪਕਾਰੀ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਗਤ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਪਾਏ। ਮੰਤਰ ਜਪਾਏ। ਕ੍ਰੋਧ ਪੁੰਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮੋਹ ਕਾਰ ਚੁਕਾਏ। ਜੁਗਤ ਘਟ ਸੋਪ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਠਰਾਏ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਦ ਸਲਾਹੀਐ ਸਦ ਸਲਾਹੀਐ। ਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਾਈ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਾਈ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਾਈ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। 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 ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਰਹੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅੱਜ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅੱਜ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਾਈ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। 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 ਅੱਜ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਾਈ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। 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 उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरै
ਲੋਕ ਕਹਿ ਨਿਸਤਾਰ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 721 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ 19,210 ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ 40,571 ਪਾਠ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਾ 1,72,244 ਮਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ 2,81,307 ਮਾਲਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹਨ 3 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਠਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁੱਲ 205 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ 20 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 326 ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ 1,334 ਪਾਠ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ 2,457 ਮਾਲਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ 5,445 ਮਾਲਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੋ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਔਰ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਗਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਖੰਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੈਜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਥਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਔਰ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਰਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਨੇੜੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਾਲਾ ਕਲਾ ਠਾਠ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੱਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੋਲਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੋਲਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪੱਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੋਲਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੋਲਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪੱਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੋਲਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੋਲਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹਰ ਰਚ ਜਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਲ, ਹਰ ਰਚ ਜਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਲ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਜੈ ਦੂਤ ਜਵਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਦਾਤਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਪਹਾੜ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ। ਸਰਬ ਸੂਚ ਹਰ ਨਾਮ ਬੜਾਈ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਮਿਤ ਮਤ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਹਰ ਰਚ ਜਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਰਚ ਜਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਰਚ ਜਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੈ ਸੋਹਣਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ